सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल हाज़र हां 2 वजे ਦੀਆਂ 5 ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 5 ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਪੂਰਾ ਹਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। सब तो पहला पंजवीं खबर, फिर चौथी, फिर तीजी, दूजी ते फिर दिन दी सब तो बड़ी खबर। शुरुआत बड़ी खबर तो करन जा रहे हैं। पंजवीं बड़ी खबर और ये है माइनिंग दे नाल जुड़ी हुई जी नजायज माइनिंग। फिरोजपुर दे विच भारत पाकिस्तान बॉर्डर दे नेड़े माइनिंग हो रही है और सरहद ते नजायज माइनिंग। इस नूं लैके पहलां भी बहुत सारी सियासत या कहिए कि दूजे पासे इतराज जताया गया BSF ते आर्मी दे वल्लों। उधर भारत पाकिस्तान दे सरहद दे नेड़े बॉर्डर नेड़े माइनिंग ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰੋਕ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਧੜੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੋਕਲੇਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੂੰਘੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡ ਮੁੱਠਿਆਂਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਮੇਗਾ ਤੇ ਬਲਮੇਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। और हुसैनी वाला बॉर्डर नेड़े चांदीवाला पिंड दे विच भी नजायज माइनिंग की खबर सामने आ रही है। दस दिए कि सरहद नेड़े हो रही माइनिंग नूं लैके BSF ने भी चिंता जाहिर की सी। आर्मी अपनी चिंता जाहिर कर चुकी है। हाई कोर्ट दे विच दाखल हल्फनामे दे विच BSF ने नजायज माइनिंग नूं देश की सुरक्षा दे लई खतरा दस्सिया सी ताकि माइनिंग दे नाल बणीਆਂ खड्डां देश की सुरक्षा दे लई खतरा बन रही ने और ये नजायज माइनिंग धड़ल्ले नाल जो हो रही है रुक क्यों नहीं रही। किवें देश की सुरक्षा दे लई खतरा वो तुहानूं दसदे हां। दरअसल जो तर्क दिता जा रहा है BSF दे वल्लों जो देश की सुरक्षा नूं लैके कि जो माइनिंग कर दी जाती है तो उत्थे बहुत वड्डियां डूंघियां खड्डां बन जांदियां ने। एक थां तो कड्ढी जाती है रेत तो फिर उत्थे डूंघियां खड्डां बन जांदियां ने ते जिहड़ी घुसपैठ की कोशिश हुंदी है ते इन्हां खड्डां दे जरिए हुंदी है ते फिर उत्थे जिहड़े घुसपैठीए हुंदे ने वो लुकण की कोशिश करते हैं। दूजा ਜਦੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕੋ ਲੱਖ ਮਿਲਟਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਡੂੰਘੀ ਖੱਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਖੈਰ ਵੱਡੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖਬਰ ਹੈ और देश की सुरक्षा के नाल जुड़ी हुई और तुहानूं दस रहे हैं कि वक्-वक् थावां तो साडे कोल जानकारी निकल के सामने आई है। सरहद के उत्ते नजायज माइनिंग दीयां तस्वीरां सामने आईयां ने। भारत पाकिस्तान बॉर्डर दे नेड़े माइनिंग हो रही है और काबिले गौर है कि हाई कोर्ट दे वल्लों सारे डिस्ट्रिक्ट दे विच रोक लगाई गई है। पठानकोट च गुरदासपुर च जिथे भी माइनिंग हुंदी है, फिरोजपुर दे विच सारे डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर्स ने। पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन, फिरोजपुर, फाजिलका ये सारे बॉर्डर ने जो पाकिस्तान के नाल बॉर्डर लगता है, इंटरनेशनल बॉर्डर है। रुक करते हैं मनदीप कुमार साडे सहयोगी इस समय साडे नाल जुड़ रहे हैं फिरोजपुर तो। मनदीप जानना चाहांगे कि कुछ तुहाडे कोल इस समय जानकारी है इस नजायज माइनिंग नूं लैके। जी गौरव जी गल करिए तो फिरोजपुर सरहदी इलाका के नाल पंजाब के जिहड़े सरहदी इलाका ने उन्हां दे विच पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट वालों जिहड़ा मानयोग अदालत वालों यह आदेश जारी किया गया कि सुरक्षा नूं कदों भी सेम लग सकती है क्योंकि पिछले दिन ही BSF ते कई देश दी सुरक्षा एजेंसियां ने यह खदशा दसाया सीगा कि जे माइनिंग होंदी है तो उसमें देश की सुरक्षा के विच किते ना किते नुकसान हो सकता है। तो उस तो बाद जिहड़ा हाई कोर्ट ने जिहड़ा इसनूं रोक लगाई सी। मगर जे गल करिए तो फिरोजपुर की फिरोजपुर के सरहदी इलाका मल्लांवाला रोड से या हुसैनी वाला रोड से जिहड़ा मल्लां वाले रोड से मुठियां वाला पिंड है उस दे उत्ते धड़ल्ले की रफ्तार नाल माइनिंग हो रही है। और बिल्कुल तुहानूं दसना बहुत जरूरी है कि BSF की जिहड़ी जीरो लाइन जिथे फेंसिंग लगी हो उस तो करीब 100 तो 150 मीटर दूरी पे ही ਵੱਡੀਆਂ ਪੌਕਲੇਨ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ और ਵੱਡੇ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰੇਤ ਖਨਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। और ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕ ਟਰਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਓਵਰਲੋਡ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੇਤਾ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਗਰ ਜੇਕਰ ਜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਖੱਡਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। जी गौरव ठीक है, जायज चल रही ने, जायज दिखदियां ने पर सवाल यह है कि जो हाई कोर्ट ने कह दिता कि सरहदी इलाके दे विच माइनिंग नहीं हो सकती, जायज किवें है जो हाई कोर्ट ने कह दिता कि जे देश की सुरक्षा दे लई माइनिंग खतरा बन सकती है, ये नजायज माइनिंग है, गैर कानूनी है या नहीं है, यह भी एक बड़ा सवाल है। पर हाई कोर्ट ने तो रोक लगाई है तो फिर जायज किवें है। प्रशासन के सामने एक बड़ा सवाल है। हुसैनी वाला बॉर्डर नेड़े भी जिवें साडे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं कि बॉर्डर तो 100-150 मीटर नेड़े ही ये पूरी माइनिंग हो रही है तो फिर प्रशासन की कर रहा है कि प्रशासन की मिली भुगत है। जिहड़े अफसर फोन के उत्ते कहंदे ने कि जायज माइनिंग है कि हाई कोर्ट तो उत्ते उन्हां दे आदेश हो गए
ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਨਦੀਪ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਹੈ। ਦਿਨ ਦੀ ਚੌਥੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਚੌਥੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕੁੱਟਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਫਸਾ ਕੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਆਈਡੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਹੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਖਸ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਹਰ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੋ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਖਰਜਾ ਓਏ, ਖਰਜਾ 2 ਮਿੰਟ, ਖਰਜਾ ਓਏ ਉੱਤੇ ਕਰੋ। ਆ 2 ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਵੀਰੇ ਭੋਲੀਆਂ ਭਾਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਫਸਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਆ ਦੋਵੇਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਓ ਵੀਰੇ। ਆ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਬੰਦੇ 2 ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਖਰਜਾ ਓਏ, ਖਰਜਾ 2 ਮਿੰਟ, ਖਰਜਾ ਓਏ ਉੱਤੇ ਕਰੋ। ਆ 2 ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਵੀਰੇ ਭੋਲੀਆਂ ਭਾਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਫਸਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਰੁਕ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਨਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਨਦੀਪ, ਸਮਝਾਓ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਫਰਜ਼ੀ ਆਈਡੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਵਾਕਈ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਕੀ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਜੀ ਗੌਰਵ, ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹ ਯੁਵਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਆਰੋਪ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਯੁਵਕ ਹੈ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਭੋਲੀਆਂ ਭਾਲੀ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਫਸਾ ਕੇ ਬਹਿਲਾ ਫਸਲਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪਰ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ, ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਹੋਣ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਛਲੇ 1-2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਾਫੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਿਸਿੰਗ ਦੀਆਂ ਔਰ ਕਾਫੀ ਲੜਕੀਆਂ ਔਰ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਸਿੰਗ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਗਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਬਰਾਮਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੁੜੇ ਹੋਣ। ਜੀ ਗੌਰਵ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕ ਕੌਣ ਨੇ। ਮਨਦੀਪ ਜੀ ਗੌਰਵ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮਗਰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਨਫਰਮ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮਗਰ ਇਹ ਏਰੀਆ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਔਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਸਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾਂਸੇ
ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਜਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ, ਉਸ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਤੇ ਉਧਰ ਲਾਪਤਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਦੋ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਖੜ ਜਾ ਓਏ, ਖੜ ਜਾ 2 ਮਿੰਟ, ਖੜ ਜਾ ਓਏ, ਉੱਤੇ ਕਰੋ। ਆ 2 ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਵੀਰੇ ਪੋਲੀਆਂ ਭਾਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਫਸਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਆ 2 ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਓ ਵੀਰੇ। ਆ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਬੰਦੇ 2 ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਖੜ ਜਾ ਓਏ, ਖੜ ਜਾ 2 ਮਿੰਟ, ਖੜ ਜਾ ਓਏ, ਉੱਤੇ ਕਰੋ। ਆ 2 ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਵੀਰੇ ਪੋਲੀਆਂ ਭਾਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਫਸਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ, ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦਿਨ ਦੀ ਤੀਜੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆਰਪੀਜੀ ਅਟੈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ। ਆਰਪੀਜੀ ਅਟੈਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜੋ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਆਰਪੀਜੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਰਪੀਜੀ ਅਟੈਕ ਦਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਰਪੀਜੀ ਅਟੈਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਆਰਪੀਜੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੁਣ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਆਈਐਸਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਆਈਐਸਆਈ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਾਬਾਲਗ ਹੈ। 9 ਮਈ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਧਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਦੇ कमिश्नर एजीएस तालीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस थे, उनके साथ इनको टच कराया जा रहा था। आपको ये जान के एक्सटेंसिवनेस का पता आप अप्रिशिएट कर पाएंगे कि पंजाब में और महाराष्ट्र में तो वारदातें करी, उसके बाद तकरीबन 18 स्टेट्स में ये लोग रह चुके हैं पिछले 4 महीने में। तो इतनी जगह पे ठहरना, इतनी जगह पे रुकना, इतनी इनकी लोकेशंस चेंज होना, बहुत ही एक एक्सटेंसिव सिंडिकेट की रीच जो इनकी है, जो इनके साथी हैं, जो इनके साथ एक्टिव रहे हैं, उसको डेमोन्स्ट्रेट करता है। ये सलमान खान की रेकी करने किस टाइम पीरियड में मुंबई गया था और ये लॉरेंस गैंग से कैसे अटैच हुआ था, किसके जरिए था? इसमें जो रेकी थी अभी इन्होंने नहीं करी थी, इनको टास्किंग थी कि ये बड़े वारदात करने के बाद इन्होंने इसको अंजाम देना है। रेकी अभी नहीं करी थी इस मॉड्यूल ने। और लॉरेंस और जग्गू और जो बाकी इनके तमाम सिंडिकेट है जिसके नाम आप सारे जानते हैं, काला जथेड़ी एटसेट्रा, तो इसके साथ ये जो दीपक सुरखपुर है ये पुराना क्रिमिनल है। नवंबर दिसंबर लास्ट ईयर तक ये एक्टिवली लॉरेंस के सिंडिकेट के टच में था, लेकिन जनवरी ऑनवर्ड्स इस पे ज़्यादा जो इन्फ्लुएंस था वो हरविंदर रिंदा और क्रॉस बॉर्डर एलिमेंट्स का हो गया, जिसके कारण इनको लगा कि पैसा ज़्यादा मिलेगा। अगर ये क्राइम करते हैं तो इनको था कि जैसे राणा को मारा तो इनको 40-40 हज़ार रुपये मिले, लेकिन संजय बयानी को मारा तो 4.5 लाख मिले। पंजाब पुलिस इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पे रॉकेट फायर किया तो उससे ज़्यादा पैसे की इनको लालच दिया गया था। तो एक हार्डन क्रिमिनल है,
इनके सिंडिकेट के मेंबर्स। तो इनको ये है कि जितना बड़ा वारदात को अंजाम देंगे उतना शायद इनको ज़्यादा इकोनॉमिक गेन होगा, तो वो भी एक डायमेंशन है। तो सलमान खान क्यों लॉरेंस बिश्नोई के टारगेट पे, इस गैंग के टारगेट पे? ये आपको पहले कितनी बार तो बता चुके हैं। सर, इस नाबालिग को जो सलमान खान ने क्या टास्क दिया गया था, मारने के लिए या इसको भी दिया गया था कि आप जाके रीज़न तो वही है ना, एक ही आपको पहले बता चुके हैं। अलग अलग लोगों को टास्क दिया जा रहा था बार-बार सलमान खान के लिए। वो एक तो पहले उनका फेल हो गया, संपत मेहरा पकड़ा गया, अंकित भादु इनकाउंटर में मर गया। उसके बाद जो बाकी लोग रेकी करके आए, फिर उन्होंने सिद्धू मूसेवाला को टारगेट कर दिया। इनको बोला कि राणा कंदोवालिया पहले करो उसके बाद करो। तो ऑर्गेनाइज्ड गैंगस्टर है, इनकी प्रायोरिटी, इनका टारगेट चेंज होता है। राणा कंदोवालिया इन्होंने मारा है 4 अगस्त 2021 को, तो उससे पहले इनको बोला गया था। फिर इनको बोला कि पहले राणा कंदोवालिया को टारगेट करना है, इसलिए इन्होंने सलमान खान वाला बैक बर्नर पे कर दिया। सर, ये आपको लग रहा है सर कि जो रिंदा है या जो लाटा है, ये लोग सर जो दोनों गैंग हैं, बम्बैया और लॉरेंस, इन दोनों का इस्तेमाल कर रहे हैं सर? क्योंकि कई अभी केस देखें काउंटर इंसिडेंट जो पकड़े सर, वो रिंदा से भी बात कर रहे हैं, गोल्डी बरार से भी बात कर रहे हैं सर। वो देखिए, क्राइम की कोई बाउंड्री बहुत वाटर टाइट नहीं है, और हमने इंक्रीजिंगली देखा है कि जो एंटी टेरर डायमेंशन में एक्टर्स हैं, ये बहुत ऑफ्टन, क्योंकि इनको तो क्रॉस बॉर्डर जो हॉस्टल एजेंसीज हैं, आईएसआई है और बाकी जो नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट हैं, वो उन लोगों का हमेशा मकसद रहता है कि लगातार कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए कि देश में कुछ डिस्टर्बेंस हो, कुछ ऐसा नेगेटिविटी हो। तो उसमें जो लोग वहाँ पे उनकी शरण में हैं, जो उनकी मर्जी पे हैं, जिनको वो पैटर्नाइज कर रहे हैं, उनका जो भी यहाँ लोकल एसोसिएट है, लोकल उनके साथी हैं, उनको लगातार टास्किंग रहती है। मल्टीपल आईडीज़ के सीजर हुए हैं, पंजाब में हुए हैं, हरियाणा में हुए हैं, जॉइंट ऑपरेशन बाय डिफरेंट पुलिस फोर्सेस विद सेंट्रल एजेंसीज हुआ है। तो ये सारा उसके मद्देनज़र ही हुआ है। सर, रॉकेट फायरिंग के मामले में पंजाब पुलिस और हरियाणा पुलिस ने कई लोगों को अरेस्ट किया है, ऑल्दो दिस इज वन ऑफ योर केसेस। इसने आप लोगों को इंटरोगेशन में क्या बताया? क्योंकि अल्टीमेट मकसद तो ठीक है, टेरर फैलाना ही, लेकिन इसने इंटरोगेशन में क्या बताया कि क्या एक्चुअली मकसद था वहाँ पर? नहीं, मकसद तो यही था कि एक बहुत बड़ा एक सिंबॉलिक टेरर एक्ट है। अगर आप किसी स्टेट पुलिस के हेडक्वार्टर पे, जो कि काउंटर टेरर का काम देख रही है या इंटेलिजेंस का काम देख रही है, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा सिंबॉलिक एक्ट था। लकीली उसमें कोई ज़्यादा जान माल का नुकसान इसलिए नहीं हुआ क्योंकि एक तो थोड़ा आउट ऑफ रेंज था वो, जहाँ से इन्होंने किया, वो सड़क के पार एक खाली प्लॉट था, उसकी दीवार थी, वहाँ पे खड़े होकर इन्होंने फायर किया। दूसरा, शाम के तकरीबन 7:45 का टाइम था, तब तक ऑफिस ज़्यादातर लोग नहीं थे और बिल्डिंग काफ़ी हैवीली कॉन्क्रीटाइज थी, जहाँ पे ये लगा एम्ड भी बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं था। इट डिड हैव सम डैमेज टू द इंफ्रास्ट्रक्चर बट नॉट सफिशिएंट इनफ टू कॉज एनी लॉस ऑफ लाइफ। सर, आपकी जांच में क्या अभी तक ऐसा भी कोई चौथा मॉड्यूल सामने आया जो सलमान खान के लिए काम कर रहा हो? 3 तो आ चुके हैं। जो सामने आएगा वो हम आपको बताएंगे। थैंक यू। ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਰਪੀਜੀ ਅਟੈਕ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐਜੀਐਸ ਢਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਸ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਪਨਾਹ ਲਈ ਤੇ ਆਰਪੀਜੀ ਅਟੈਕ ਦਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਸ ਨੇ ਆਰਪੀਜੀ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਆਰਪੀਜੀ ਅਟੈਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਰਪੀਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰਾਕੇਟ ਲਾਂਚਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਦਾਗਿਆ ਸੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, 9 ਮਈ ਵਾਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ।
ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ 6:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹ ਪੂਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ। ਇਨਫੈਕਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗਿਆ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਹੁਣ 9 ਮਈ ਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ISI ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੱਧਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ हैं ਸਾਡੇ सहयोगी इस समय आनंद तिवारी साडे नाल जुड़ रहे हैं दिल्ली तो। आनंद, जानना चाहेंगे क्या कुछ जानकारी दी गई है दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की तरफ से जिसको गिरफ्तार किया गया है, कौन है, कहां का रहने वाला है, क्या कुछ इन्फॉर्मेशन? जी देखिए, उत्तर प्रदेश के फैजाबाद का रहने वाला ये जुवेनाइल है जिसे एप्रीहेंड किया गया है दिल्ली पुलिस की जो काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट है, और ये एक मुख्य मास्टरमाइंड है जिसने RPG अटैक किया जो पंजाब के मोहाली का इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर था। इसके साथ एक और शख्स है जिसकी अभी तलाश की जा रही है जो CCTV में नजर आ रहा था। इस पूरे मामले में दर्जन भर से ज्यादा गिरफ्तारी पहले ही पंजाब पुलिस कर चुकी है, और एक चरत सिंह जो है अभी वो भी इस मामले का एक मास्टरमाइंड है, जो कॉन्स्पिरेटर है वो फरार चल रहा है। बता दें कि ये जो जुवेनाइल है ये सीधे तौर पे पाकिस्तान में जो बैठा आतंकी रिंदा है और जो लखवीर लाडा हरीके है उनके साथ ये जुड़ा हुआ था, वर्चुअल नंबरों से उनसे बात कर रहा था। और ये करीबन 18 राज्यों में अलग अलग जगहों पर ये 4 महीने से छुपे हुए थे, अलग अलग अपने लोकेशन बदल रहे थे। और सबसे खास बात है कि जो लॉरेन बिश्नोई का नाम सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बाद सामने आया था, ये जुवेनाइल उनसे भी एसोसिएट था। इस पूरे मामले में अर्शदीप नाम के एक शख्स को भी गिरफ्तार किया गया है जो डेस्परेट क्रिमिनल है और जिसके सीधे ताल्लुक जो है वो आतंकी रिंदा से पाए गए हैं। यही नहीं, बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के घर की रेकी करने का टास्क भी इस जुवेनाइल और इसके साथी दीपक जरकपुर और एक और सोनू डागर नाम के शख्स को दिया गया था, और इन्हें टारगेट दिया गया था कि ये मुंबई जाके सलमान खान की रेकी करें। तो बड़े खुलासे हुए हैं, स्पेशल सेल ने बड़े खुलासे किए हैं, और सलमान खान की किलिंग और सलमान खान के घर की रेकी, उनके फार्म हाउस की रेकी का यह तीसरा अटेम्प्ट है जिसका ताना बुना लॉरेन बिश्नोई और जग्गू भगवानपुरिया ने बुना था, जिसको लेकर पाकिस्तान आतंकवादियों की मदद दी जा रही थी। अब इस जुवेनाइल को आज जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में पेश किया गया है और इसने स्पेशल सेल के सामने कई अहम खुलासे किए हैं। बिल्कुल, तो बहुत अहम खुलासे किए गए ने स्पेशल सेल के सामने। और ये भी जानना चाहेंगे कि क्या RPG अटैक इस शख्स की तरफ से किया गया या उसका मास्टरमाइंड में से एक था? आनंद, ये क्लियर हुआ है कि जिसने रॉकेट लॉन्चर से RPG का इस्तेमाल किया ये वही जुवेनाइल है? जी देखिए, RPG अटैक करने में ये वही शख्स था जो RPG को कैरी करा था, जिसने अटैक किया है अपने एक साथी के साथ, और इसीलिए इसकी गिरफ्तारी इसके दबोचा गया है। काफी महत्वपूर्ण है ये जो गिरफ्तारी हुई है इस पूरे मामले में, और अभी इसे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया गया है। आज फैजाबाद से इसे फ्लाइट के जरिए दिल्ली लाया गया है और यहाँ पर इसे कस्टोडियल इंट्रोगेशन के बाद जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया गया है। ये एक बड़ा कैच है दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल का इस पूरे मामले में, जिस नाबालिग को पकड़ा गया है, और इसके डिटेन होने से, इसके हिरासत में होने से पाकिस्तान ISI और खालिस्तानी आतंकवादियों के जो कई मंसूबे थे पंजाब को दिलाने के, उनके कई खुलासे हुए हैं। ठीक है आनंद, शुक्रिया फिलहाल के लिए, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप नजर बनाए रखिए, आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बड़ी खबर इस समय ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। RPG ਅਟੈਕ ਦਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। यूपी ਦੇ फैजाबाद ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਨਾਬਾਲਗ ਹੈ, ਯਾਨੀ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਉਮਰ, ਔਰ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਔਰ ਕਾਬਿਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 2 ਸ਼ਖਸ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ RPG ਦਾਗਿਆ ਸੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 9 ਮਈ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕੈਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ RPG ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 9 ਮਈ ਨੂੰ RPG ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਇਹ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ED ਦੇ ਛਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। जी हाँ, दिन की एक होर बड़ी खबर तुहाडी टीवी स्क्रीन के उत्ते आएगी। दिल्ली तो लैके पंजाब तक ED की बड़ी छापेमारी जारी है, और करीब 35 थावां दे उत्ते दिल्ली के कथित शराब घोटाले नूं लैके 35 थावां दे उत्ते छापे मारे जा रहे हैं। दिन की दूजी बड़ी खबर यह भी तुहानूं दस दईए कि पंजाब ते दिल्ली
ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਮਾਨਸਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਘਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਡੀ ਨੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਔਰ ਈਡੀ ਦੇ ਕਰੀਬ 50 ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਈਡੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੋ ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰਾ ਖੰਗਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਟਵੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਈਡੀ ਦੇ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਫਸਰ 24 ਘੰਟੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਬੂਤ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੀ ਗੰਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਈਡੀ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਦਿਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਦਿਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਡਿਜੀਟਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਖੂਬ ਵਿਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਰਕ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ, ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਾਊਂਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੀਗਲ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ। ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਕਈ ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਜਾ ਕੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਨਫੈਕਟ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਪਰਤਿਆ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਬ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਕਾਬਿਲੇ ਗੌਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਵੱਖਰਾ ਰਾਜ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਖੂਬ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੌਦਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਲੋਅਰਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, 11,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਫਾਲੋਅਰਸ ਨੇ। 11,000.1 ਜਿਹੜੇ ਫਾਲੋਅਰਸ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿਦ ਹੈਲਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਸੀ ਸੰਧੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ 10, ਇਹ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸੰਧੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ 10 ਇਹ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਸੀ। 120 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਕਰੀਬ 11,000 ਲੋਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹ 11,000 ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿਦਹੈਲਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਨੀਚੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਨੀਚੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਕਾਊਂਟ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿਦਹੈਲਡ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ @Sandhu Amrit 10 ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। @Sandhu Amrit 10's account has been withheld in India in response to a legal demand। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਲੀਗਲ ਡਿਮਾਂਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਟਵਿੱਟਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਾਬਿਲੇ ਗੌਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਊਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਅਮਨ ਭਾਰਦਵਾਜ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਮਨ, ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਕਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? गौरव देखो, वैसे इस मामले पे तुसी काफी कुछ जिक्र कर ही दिता है और वही रीजन ने कि जिवें अकाउंट दे उपर जदों असीं जाने आ संधू @Sandhu Amrit जो 10 अकाउंट नेम है जिस तो अकाउंट बनाया गया सी कुछ दिन पहला और इत्थे जदों प्रोफाइल ते जांदे तां लिखिया आ रहा है कि इस अकाउंट नूं विदहेल्ड कर दिता है इंडिया दे अंदर लीगल डिमांड दे उत्ते। और वो लीगल डिमांड ये है कि जो हेट स्पीच है, हेट स्पीच
ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਧਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉसी ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਸੀਗੀ, ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਕੰਟੈਂਟ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹ ਰਿਲੀਜੀਅਨ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਬੈਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪੋਸਟ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਫੋਲੋਅਰ ਸੀਗੇ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਇਸ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਨ तमाम ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਡਿਟੇਲ ਵੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸੀ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਟਵਿੱਟਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਇਹੀ ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਮੰਨ ਕੇ ਬੈਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫੋਲੋਵਰ ਮਹਿਜ਼ 11,000 ਸੀਗੇ, 11.1 ਕੇ ਫੋਲੋਵਰ ਹੈ ਔਰ 120 ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਔਰ ਇਸ ਤੇ ਬੈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਗੌਰਵ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਕਿਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬੈਨ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਟਵਿੱਟਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਜੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਇੱਕ ਕਨੈਕਟ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉसी ਤੇ ਬੈਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹੀ ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪੋਸਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਤਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤੇ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੈਨ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮਨ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਟਵਿੱਟਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਟਵਿੱਟਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। 11,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਫੋਲੋਅਰ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਦਿਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੌਣ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ। ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੌਰ ਦੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਖੁੱਲ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਸਿਆਸੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਬਿਆਨ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕੋਈ ਖਰਾਬ ਕਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰੇ। ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਨੇਊ ਧਾਰੀ ਵਾਲੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦੌਰ ਹੈ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕੀ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੌਰ ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, 85 ਦਾ ਦੌਰ, 90, 92, 95 ਦਾ ਦੌਰ,
ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰ ਜੇ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚਿੰਗਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗ ਦਾ ਰੂਪ ਨਾ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਗਰਲੇ 5-7 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ